آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ یو پی میں مسلمانوں کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتا۔ 19% آبادی بنیادی سہولیات اور حقوق سے محروم، بجنور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ سنہری گرودوارے میں بے حرمتی، تحقیقات کے لیے SIT کی تشکیل۔ ملک کے اومیکرون کیس 145 ہو گئے، مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 50 معاملات۔ برطانیہ میں اومیکرون کے 10,000 نئے معاملات، نیدرلینڈ میں لاک ڈاؤن۔ سیاسی میدان میں وکلا کی کم تعداد، چیف جسٹس رمنا کو تشویش۔ سماج اور ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت، ہنم کنڈا میں عصری جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح۔ غریبوں کے ذاتی مکانات کا خواب شرمندہ تعبیر کیا گیا۔ کریم نگر کے کمان پور میں وزیر گنگولا کملاکر نے ڈبل بیڈ روم استفادہ کنندگان کے حوالے کیے، اور بھونگیر میں مسجد زبیدہ جعفری کا مفتی خلیل احمد کے ہاتھوں افتتاح۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں مسلمان 19% ہیں، ان کی تعداد یادوں کی طرح 8 یا 9% نہیں ہے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا۔ سماج وادی پارٹی، BSP اور دیگر کے خوابوں کی UP میں اگر تکمیل ہو رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بربادی پر ہو رہی ہے۔ تقریباً تمام جماعتوں نے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام نہیں دیا، ان کی ترقی کے مواقع فراہم نہیں کیے، مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی مساجد کی حفاظت نہیں کی۔ اسی لیے اتر پردیش کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مرتبہ سوچ سمجھ کر اچھا فیصلہ کریں۔ امرتسر کے سنہری گرودوارے میں مبینہ بے حرمتی کی کوشش کی تحقیقات کے لیے ایک SIT تشکیل دی گئی ہے۔ پولیس اس شخص کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے جسے اس واقعے کے بعد مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر سکھجیندر سنگھ نے امرتسر میں ڈپٹی کمشنر پولیس، انسپکٹر جنرل آف پولیس، SSP اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ اس واقعے کے بعد ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر آف پولیس نظم و قانون کی قیادت میں ایک SIT تشکیل دی گئی ہے جو 2 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ملزم نے سکھوں کے سب سے مقدس مقام کے پریکرما میں چند گھنٹے گزارے۔ رندھاوا نے کہا کہ یہ شخص ایک مقصد کے تحت یہاں آیا تھا۔ ہفتے کی رات دیر گئے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ایک کیس درج کیا گیا۔ ہندوستان کے اومیکرون کیسز اتوار کو بڑھ کر 145 ہو گئے۔ ایک 45 سالہ NRI اور ایک نوجوان لڑکا اس شکل کے لیے مثبت پائے گئے جو برطانیہ سے حال ہی میں گجرات آئے تھے۔ مرکزی و ریاستی عہدیداروں کے مطابق 11 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اومیکرون کے معاملات پائے گئے۔ ان میں مہاراشٹر کے 48، دہلی کے 22، راجستھان کے 17، کرناٹک کے 14، تلنگانہ کے 20، گجرات کے 9، کیرلا کے 11، آندھرا پردیش کا 1، چندی گڑھ کا 1، تمل ناڈو کا 1 اور مغربی بنگال کا 1 معاملہ شامل ہے۔ برطانیہ میں اومیکرون کے 10,000 سے زائد نئے معاملات پائے گئے۔ یہ اومیکرون کے اب تک کے سب سے زیادہ یومیہ معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جملہ کووڈ انفیکشنز 90,000 سے زائد ریکارڈ ہوئے۔ برطانیہ کے محکمہ صحت نے اومیکرون کے 10,059 نئے معاملات کی توثیق کی۔ ایک دن پہلے کے مقابلے میں یہ تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ اس دوران اومیکرون سے فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے تیز پھیلاؤ کے باعث نیدرلینڈ میں آج سے نیا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ نئے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کے دوران صرف خوراک فراہم کرنے والی ضروری دکانوں کے علاوہ غیر ضروری تمام دکانات، بار، ریسٹورنٹس اور جم بند رہیں گے۔ اسی طرح لوگ اپنے گھروں میں 2 مہمانوں سے زیادہ اور کرسمس و نئے سال کی آمد پر 4 افراد سے زیادہ کو مدعو نہیں کر سکیں گے۔ یہ پابندیاں آئندہ سال 14 جنوری تک جاری رہیں گی، جبکہ اسکول اور تمام غیر نصابی سرگرمیاں بھی 9 جنوری تک بند ہوں گی۔ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں ناقص انٹیلیجنس معلومات پر فضائی کارروائیوں میں ہزاروں بے گناہ افراد کے قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی فضائی کارروائیاں ناقص انٹیلیجنس معلومات سے بھرپور ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق غلط اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں کے نتیجے میں بچوں سمیت ہزاروں عام شہری قتل کر دیے گئے، لیکن کسی بھی مقام پر ذمہ داروں کے خلاف
कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम मालेगांव में जारी कौमी उर्दू किताब मेला आबोताब से जारी है। मालेगांव व महाराष्ट्र के मुहिब्बान उर्दू इस मेले से ख़ातिर ख़्वाह इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आज मेले के दूसरे दिन जहां सैकड़ों शायकीन इल्म अदब ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुश्तमिल सैकड़ों किताबों की ख़रीदारी की, वहीं इस मौके पर 2 मुख्तलिफ़ नशिस्तों में ऑनलाइन तदरीस और उर्दू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उर्दू के मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस का इनेकाद अमल में लाया गया। साथ ही दोनों मजलिसों में 2 किताबों का रस्म इजरा भी अमल में लाया गया। कर्नाटक में शिवाजी महाराज के मुजस्समे की बेहुरमती और इस ज़िमन में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के बयान पर शिवसेना व बीजेपी के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। शिव सैनिकों ने मुंबई में बीजेपी के दफ्तर के रूबरू शदीद एहतजाज किया और कर्नाटक के वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान शिव सैनिकों और पुलिस के दरमियान कई मकामात पर झड़प भी हो गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इन दिनों रियासत के दौरे पर हैं। पुणे में शिवसेना के अरकान इस ज़िमन में मुजस्समे की बेहुरमती और वज़ीर आला के बयान पर उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने सियासी मैदान में वकला की तादाद में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एक दौर था जब सियासत में वकला की ज़्यादा तादाद देखी जाती थी, लेकिन अब सियासत में वकला की कम तादाद हो गई है। उन्होंने वकला को सियासी मैदान में आने पर जोर दिया और कहा कि ऐवानों में वकला की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समाज को कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। ख़ानदान और पेशे के साथ साथ समाज, रियासत और मुल्क के बारे में भी वकला को सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में अदालतों और वकला का अलहदा मुकाम है। उनको चाहिए कि समाज के अदम मसावात को दूर करने के लिए काम करें। उन्होंने हन्नमकुंडा में असरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कामारेड्डी ज़िले में हफ्ते के रोज़ रोनुमा भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक 7 अफराद की मैयतों का बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने में आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया। बादअज़ां इन मैयतों को 2 एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ कामारेड्डी ज़िले के जगन्नाथपल्ली कौमी शाहरा पर कॉलिस गाड़ी के लारी से टकरा जाने के नतीजे में 2 ख़ानदानों के 7 अफराद बशमूल 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए थे। इस हादसे में शदीद ज़ख्मी 5 कमसिन बच्चों को निज़ामाबाद के एक खानगी दवाखाने में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की हिदायत पर हैदराबाद के असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर BC वेलफेयर वो सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने कहा है कि इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के ज़रिए ज़ाती मकान के गरीबों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने करीमनगर ज़िले के कमानपुर इलाके में कलेक्टर RV कर्नन के साथ 67 डबल बेडरूम मकानात इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि ज़िले में अपनी नौयत के अनोखे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कमानपुर के रहने वालों में ये मकानात तकसीम किए गए। उन्होंने रामलूपल्ली के अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा मकानात को खाली करते हुए उनको अलाट करदा डबल बेडरूम मकानात का कब्ज़ा हासिल कर लें। ज़िला यादाद्री भुवनगिर के वलीगुंडा मंडल के टीकुला सोमारम मोज़े में आज मस्जिद ज़ुबैदा जाफ़र जामा मस्जिद का मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामा जामा निज़ामिया के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती साहब ने नमाज ज़ोहर की इमामत की और अपने खिताब में कहा कि मस्जिद बनाना चाहिए अल्लाह ताला के लिए जन्नत में घर बनाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का बनाना अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाना जन्नत में घर बनाने के बराबर है। मौलाना ने मस्जिद तामीर करने पर मुतवल्ली डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शरीफ की सताइश की। जगतियाल में गुज़िश्ता 3 दिन क़ब्ल करीमनगर शाहरा पर मौजूद तमाम दुकानात के आरज़ी शेड्स को बल्दिया की जानिब से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से कई अफराद बेरोज़गार हो गए और उन दुकानात के मालिकीन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज बल्दिया कौंसलर चांद पाशा समेत मुख्तलिफ़ अफराद की क़यादत में तमाम दुकानात के मालिकीन ने रुकन असम्बली संजय कुमार से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि जल्द से जल्द दुकानात के लिए अराज़ी और दीगर शेड्स डाले जाएं। तेलंगाना खानोसा असम्बली के साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी, जो गवर्नर के कोटे के तहत MLC मुंतखब हुए हैं, ने आज हलफ लिया। कौंसिल के अबूरी सदर नशीन भूपाल रेड्डी ने अपने चैम्बर में उन्हें हलफ दिलाया। मधुसूदन चारी के साथ इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद
محمد محمود علی، سرینواس گوڈ، سرینواس یادو، اندرا کرن ریڈی اور دیگر منتخب عوامی نمائندے موجود تھے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔